Կարճ վիդեո, երկար չեմ խոսա։ Նոր Արամ Մանուկյանը վիդեո էր կիսվել, որտեղ խոսում է Մերուժան Մխիթարյանը ով էր։ Մերուժան Մխիթարյան, լսի, այ ծեր ուլ, այ ցալքի շրջանի աղվամաս, այն որ TikTok-ով բաթլ ես խաղում, բոզիս տղա Քյամրանի հետ։ Արդեն դու դրանով ցույց ես տալի, որ դու թուրքի պուպուլիկ ես սիրում։ Այն որ ասում ես, все армяне тебя любят, կարաս մեդ բոզի տղու քֆուրուտ ես, որ քո ասածը սաղ հայրիրա տարածում է Ռուսաստանի։ А сейчас на русском. Только что в сети Facebook я увидел видео, где вот Махитарян какой-то, то ли не знаю, что, армянин играет какой-то баттл с Кямряном Размоваром. Кто себя Размоваром кличит. Ну вот это подзаборное чмо, которое издевается над моим народом и над моей нацией. И человек, мужчина, который представляется армянином, то есть сам себя называя армянином, говорит такую фразу: «Все армяне тебя любят». С этого момента мне стало интересно. Сейчас я скажу пару слов тебе, потом Кямрану. Потому что вы оба являетесь существами той эпохи, где еще жили динозавры. Пидорюга, ты вместо всех армян ничего не говори. Это раз. Во-вторых, Кямран, если ты устраиваешь какие-то сценарии или мультики, что армяне с тобой батл играют. Да, я видел пару батлов. Ты его опубликовал в Фейсбуке. Если какой-то долбоеб не понимает, что ты, как пидораст, издеваешься над моим народом, и тебя называют хорошим человеком, то это не означает, что они выражают мнение моей нации. Это раз. Во-вторых, неделю или то ли 4-5 дней назад я увидел видео, где вот якобы двое азербайджанцев разговаривают с двумя армянами в районе города Масис. Я смотрю на них, армяне там разговаривают, отвечают азербайджанцам на азербайджанском языке, да? Я смотрю на этих четверых, которые друг друга чуть не облизывают, прям от головы до сраки. Чуть-чуть не облизывают. Да, и просто уберите камеру. Они просто могут там просто совокупляться и размножаться. Вот эти четыре. 2 армянина и 2 азербайджанца. Если вот у меня, вот смотрю на этот кадр, и у меня возникает только один вопрос. Во время 44-дневной войны, которую вы называете Великой Отечественной, погибли и с армянской стороны молодые ребята, и с азербайджанской стороны азербайджанцы, талыши, лезгины. У меня вопрос. Это молодое поколение вам помешало, что вы друг друга облизывали до сраки? Да? Что друг друга вы братьями называли? Они же просто пошли в армию, чтобы служить. Пройти службу государственную, да, военную. Какие-то люди затеяли войну и погибли с обоих сторон целое поколение. И сейчас вы друг друга облизываете. Ради чего? Вы можете в данный момент объяснить матерям данных погибших ребят? Нет. Называя друг друга братьями. Сука, если вы такие братья, то зачем была эта война вообще? За что? Можете, кто-нибудь может это объяснить? С чего началось вообще? Если вы сейчас друг друга просто прямо облизываете. Мне просто интересно. То есть, получается, в обоих странах жило молодое поколение, которое вам помешало, что вы
Чуть не поцеловались на камеру? Странно. А сейчас я перейду на армянский, потому что то, что говорю я, не касается людей, которые понимают на русском. Նիկոլ Փաշինյան, չեմ ուզում քեզ ոչ քֆուր անեմ, բայց երևի կանեմ։ Դու բժշկիդ փոխի։ Դու այնքան պոռնիկի զավակ ես, որ կայնել ես ազգային ժողովի ամբյոնի մոտ ասում ես մենք թոշակները բարձրացրել ենք, բայց չենք ուզում այդ ավելացած գումարը տանք թոշակառուներին, քանի որ իրանք չգիտեն այդ գումարը ոնց ծախսեն։ Բա ով գիտի գումարը ոնց ծախսեն։ Կնիկ է։ Կներես, կնիկ չունես դու։ Քաձդ։ Հա։ Քաձդ է սիրեմ գումար ծախսել, թե աներ ձակդ։ Ռմբուլ հրաչը։ Ինչ է նշանակում դու թոշակները բարձրացրել ես որպես պետություն, չնայած քեզ ասել պետություն այդ ծակլամունիկ։ Դել օպերա երգչի հետ։ Դու ես միացավ ոնց որ։ VPN-ը սր անջտվե։ Բլեդ, ինչի ձեր խոսում, պոռնիկի տվուց մենք էլ թոշակներից։ Ինչ է նշանակում թոշակները բարձրացրել ենք, բայց մենք այդ փողը չենք տալի ժողովրդին, որտեվ ժողովուրդը չգիտի ոնց ծախսի։ Եվ քո աշխատակիցներից ոմանք ասում են, այո, մենք ասել ենք, որ թոշակառուն պիտի ունենան բժշկական ապահովագրություն, բայց ով ասում, որ թոշակառուն չպիտի վճարի դրա համար։ Այսինքն, թոշակառուն ստանալով 30-ից 40 կամ 50,000 դրամ թոշակ, մի հատ էլ 150,000 պիտի վճարի, որ ապահովագրություն ապահովի ինքն իրան։ Հա, պոռնիկ։ Ու այդքանով հանդերձ դու այնքան նագլի բոզի տղա ես, Նիկոլ Փաշինյան, որ կրկնում ես 26 թվին ժողովուրդը պիտի ընտրի խաղաղությունը։ Մենք ճանապարհներ ենք բացել։ Քո փայ սութասողի լավը քունեմ ես։ Հա, Նիկոլ Փաշինյան, դե դու ճանապարհ ես բացել։ Ուր է բացած այդ ճանապարհը։ Հա։ Հա, երևի 44-օրյա ճանապարհներ պատերազմի ժամանակ, որ շտապօգնության մեքենաներ Վրաստանով չկարացան մտնեն Հայաստան, քո նման պոռնիկի շնորհիվ։ Այդ ճանապարհի հետ ես։ Հա։ Որ ճանապարհի հետ ես։ Թուրքիան ճանապարհը բացե։ Ուր է այդ ճանապարհը։ Որ ճանապարհի հետ ես, որ անասնակեր էիր բերե, ցորեն, իբր թե։ Ու ասում էիր, հա, 4-րդ կարգյակ ուտենք։ Մենք սաղսել ուտում ենք այդ ցորենից։ Մի հարց, 26 թվին, քանի այդ անասնակեր ուտողը քեզ ձեն տալու, որ ուտելու է բթվի, հա, որպես անասնակեր, քո բերած ցորենը, ու գոռա նախկինեն են մեղավոր, ճանապարհ բացելու պարագայում, որևիցե մի երկիր իր արյունով պաղած հողը տալիս է հարևան երկրին, թղթով, հա, ու վերջում էլ ես երկու խոսք են, որ աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող բոլոր այն հայերին, ովքեր բաթլ են խաղում ոմն բոզի տղու հետ, բոզի վաստակի հետ, հա, ու խոսում են ամբողջ հայության անունից, նախ, եթե դուք որոշել եք, ընկերություն անեք ադրբեջանցու հետ, մոտիկություն անեք, դա ձեր իրավունքն է, ես դրա համար ձեզ բան չեմ ասի, բայց խոսել մի ողջ ազգի անունից, դա ձեր կողմից կդիտվի որպես բոզի տղություն։ Չփորձեք խոսել ամբողջ հայերի անունից։ Մի բոզի տղու հետ, ով ամեն օր պախարակում է հային որպես ազգ, նվաստացնում է, ձեռը առնամ։ Այդ ձեռը առնելու պահերը չեք տեսել։ Բախի չեք տեսել։ Հա։ Բայց ձեռը առնելու պահին մեկ այդ ռիսկանը մտի կոմենտ գրի։ Թե ձեր կնգա տրուսիկի մեջ մտած, ձեր կնգա ուղղայաց ժպիտն եք հոտոտում։ Հա։ Ամոթ է, չէ։ Որ մտնեք մի հատ գրեք պաշոլտին նախույ։ Ամոթ է։ Չէ որ դուք այդ մարդիկ չեք, քֆուր տալ չի կարելի, կուլտուրական պիտի լինեք, չէ որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ ապահովում է դեպի խաղաղ ապագա, որտեղ դուք չունեք ազգային ինքնասիրություն, որտեղ դուք նվաստացած եք որպես քոչվոր ցեղի ենթակա ցեղատեսակ։ Դուք, կոնկրետ դուք ազգ չեք։ Ազգը հայն ով հասկանում է, որ հայը պիտի ունենա ազգային ինքնասիրություն։ Հայը պիտի ունենա իր երկիրը պահելու ձիրք, շնորհք։
Այլ ոչ թե ձեր նման ջնջուրապաշները։ Պարապ եք մնացել բոզեր, բաթել եք խաղամ Քամրանի հետ, բա եկեք ուրիշ բան տամ խաղացեք, խի չէ որ։ Եկեք տամ խաղացեք, համի ինձ հաճույք կպաճառեք, համեն մեկը ձեր կոչումն է էդի կյանքով, ուրիշի բաների հետ խաղալը։ Պրիտոմ են ներկայացուցիչ, են ցեղատեսակի, ում զինվորները Արցախում պապիկ էին մորթում, ում զինվորները ռմբակոծում են եւ երկու հատ մանր երեխա, փոքր երեխա մահացան արկից։ Դուք դրանց անվանում եք բռատ, հա? Բա ոչ չասեմ, այդ նույն ձեր ասած բռատը կունի ձեր նավարի բերանը։ Դե վայելեք։ Նիկոլ Փաշինյան հաջորդ պատարագին կարող է ուզենաս լուծ բուժես։ Լուծ բուժում ես։ Այս թաղում մի քանի հոգի ջրից լուծ են ընկե։ Հասցեն ասա գանք այդ լուծը բուժի էլի այդ մարդկանց։ Ուղարկեմ։ Չէ որ դու հրաշագործ Նիկոլ Փաշինյանն ես։ Շիզոֆրենիկ բոզի տղա։ Երևի այսքան։